बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अज असी गल करांगे एटम के इंट्रोडक्शन के बारे कि एटम कदों इंट्रोड्यूस होया और उहदे विच बुनियादी तौर पर किहड़े बंदे ने रोल निभाया। सब तो पहले असी 460 तो 370 कबल मसीह की गल करने हैं। तो ये एक साइंटिस्ट सी डेमोक्राइटस। इन्हें पहली बारी हिस्टरी दे विच एटम नूं इंट्रोड्यूस करवाया और एटम के बारे इन्हें अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया कि अगर किसी भी चीज़ नूं वड्डी चीज़ नूं तुसी कटदे हो तो कट के तुसी उहनूं दो हिस्सों तकसीम कर दो तो फिर उन्होंने मज़ीद कटते रहो ईवन कि तुसी एक छोटे पार्टिकल ते अपड़ जाओ जिन्हों मज़ीद कटना औखा हो जाए, जिहड़ा तुहाडे कोल कटिया ना जाए। उन्होंने इन्हें लफज एटामोस का नाम दिता और एटामोस का मतलब जिन्हों तुसी मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, जिन्हों तुसी मज़ीद कट नहीं सकते। जिहड़ी कि गल मैं अगे की कि अगर तुसी किसी वड्डे ऑबजैक्ट नूं तोड़दे हो, उन्होंने छोटे छोटे पीसिस दे विच तकसीम करदे हो तो वो अल्टीमेटली किसी ऐसे छोटे जर्रे ते जाके ख़त्म हो जाता है जिन्हों तुसी मज़ीद तोड़ नहीं सकते। उस छोटे जर्रे का नाम इन्होंने एटामोस रखा और एटामोस का मतलब जिवें असी पहले गल कर चुके हैं कि जिन्हों मज़ीद तोड़िया नहीं जा सकता। उस तो बाद 17वीं सदी के इख्तिताम दे विच डाल्टन ने अपनी थ्योरी पेश की एटम के बारे और वो बारे चंद बुनियादी नुकात का उन्हें इजहार किया। उहदे विच जिहड़ा पहला पॉइंट है कि कोई भी सबसटांस है वो छोटे छोटे ज़रात दे नाल मिल के बनया होया है। जिवें स्क्रीन दे उत्ते सानू ये नज़र आ रहे हैं येलो कलर दे छोटे छोटे पार्टिकल्स ने। और दूजे पॉइंट दे विच उन्हें ये गल की कि एक एलीमेंट दे विच सारे एटम इक्को जिहे हुंदे ने। ओवरऑल अगर असी इस पूरे ऑबजैक्ट नूं एलीमेंट मान लीए तो ये छोटे डॉट्स नूं अगर असी एटम मान लीए तो ये सारे एटम इक्को जिहे ने और ओवरऑल असी इनू एलीमेंट का नाम दे सकते हैं। और इस तो बाद दूजे पॉइंट दे विच जो तुहानूं थोड़ा नज़र आ रहा है, ਇਹਦਾ मतलब है भी एटम नूं ना तो तुसी तोड़ सकते हो तो ना इनू क्रिएट कर सकते हो। ये बेसिकली एक नवा पॉइंट सानू लभ गया, एटम कुड नॉट बी क्रिएटड या एटम नूं छड्ड के तुसी सबसटांस की गल कर लो, सबसटांस कुड नॉट बी क्रिएटड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो एक अलग थ्योरी वाले पासे गल चली जाएगी, लेकिन असी बुनियादी तौर पर असी बुनियादी गल्लां दी गल डिस्कशन करांगे इत्थे। इस तो बाद थल्ले वाले पॉइंट दे विच तुसी अगर देखो कि इक्को जे एलीमेंट का जिहड़ा मास हुंदा है वो ज़ारी गल है बराबर होएगा और जिहड़े दो डिफरेंट किस्म के एलीमेंट्स ने उन्हां दा मास अलग अलग होएगा। और इस तो बाद असी इस तो अगे वधदे हैं कि जिहड़े डिफरेंट किस्म के एटम्स आपस च मिल जाते हैं तो वो मिल के फिर एक कोई कंपाउंड बना सकते हैं, कोई मालीक्यूल बना सकते हैं। जिवें कि तुसी चौथे बॉक्स दे विच देख रहे होवोगे कि एक रैड डॉट बेसिकली एक एटम नूं शो कर रहा है और एक ब्लू ये भी एक एटम नूं शो कर रहा है। जो ये दोवें आपस च एक खास रेशो च मिल जाएंगे तो एक कंपाउंड या मालीक्यूल बना देंगे। इस तो नैक्सट जी बॉन्ड्स बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स ब्रेक। ये एक पानी का मालीक्यूल असी डिस्कस कर रहे हैं ये कि अगर तुसी पानी वेखो तो पानी की अलग खसूसियात ने और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस दे विच एक मखसूस निस्बत दे नाल मिले हुए ने। हुण इत्थे पानी दीयां खसूसियात अलग ने, लेकिन जदों तुसी ए बॉन्ड इन्हां दे तोड़ दोगे हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगी, ऑक्सीजन अलहदा हो जाएगी तो इत्थे आके इन्हां दीयां खसूसियात अलग हो गई। और अगर इन्हां नूं तुसी रीफॉर्म कर दोगे, रीफॉर्म करके मसलन हाइड्रोजन मैं कली अलग करके जोड़ दी, ऑक्सीजन मैं कली अलग करके जोड़ दी तो जदों यह हाइड्रोजन का मालीक्यूल बन गया, यह ऑक्सीजन का मालीक्यूल बन गया, इत्थे इन्हां दोनों दीयां खसूसियात अलग अलग ने।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਟਮ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸੂਸੀਆਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੀਫਾਰਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੌਨ ਡਾਲਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟ ਲਾਅ ਆਫ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਔਰ 1 ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਬਣੇਗਾ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਬਣੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮੋਲ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਰ ਦੀ। ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਤੋੜ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟਾਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਬਸਟਾਂਸ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਐਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਐਟਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ, ਹੀਲੀਅਮ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ, ਨਿਓਨ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੀਲੀਅਮ ਔਰ ਨਿਓਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁਪਲੇਟ ਔਰ ਆਕਟੇਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਟਮ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਟਮ ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਟਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਟਮਸ ਦੇ ਡੁਪਲੇਟ ਜਾਂ ਆਕਟੇਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਟਮ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਟਮਸ ਦੇ ਡੁਪਲੇਟ ਜਾਂ ਆਕਟੇਟ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਵਾਏ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਟਮਸ ਨੇ। सब अटोमिक पार्टिकल मतलब एटम तो बजाते खुद एक बहुत छोटा जिहा जर्रा है, लेकिन ये तो यूनानियां दा फिलासफी सी ना कि एटम नूं मजीद तोड़िया नहीं जा सकता। लेकिन जदों 17वीं सदी के इख्तिताम दे विच इहदे ते फिर मजीद रिसर्च हुई तो जिन्हों यूनानी फिलासफर छोटा जर्रा कह रहे सी ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ 3 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਟਰੀਨੋ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਨਿਊਟਰੀਨੋ ਹੈ, ਹਾਈਪਰੋਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਸਬ ਅਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ E, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ P, ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਸਮਾਲ n। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਔਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਅਟੋਮਿਕ ਮੈਸਿਜ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਤੇ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦਾ। ਤੇ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਈਦਾ। ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੌਨਸ ਜੈਕਬ ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸਿਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਐਸੇ ਨੇ ਜੌਨਸ ਜੈਕਬ ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਨੇ 1828 ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 43 ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸਿਸ ਡਿਟਰਮਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਬਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਸਲਨ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ Na ਦਿੱਤਾ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਾਸਤੇ K ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਨੇ ਜੌਨਸ ਜੈਕਬ ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਐਟਮ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਬਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾ J.J. ਥੋਮਸਨ, ਦੂਜਾ ਜੌਨ ਡਾਲਟਨ, ਤੀਜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰਾਟਸ ਔਰ ਚੌਥਾ J. ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਡੈਮੋਕ੍ਰਾਟਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ MCQ ਹੈ ਜੀ, ਦੀ ਵਰਡ ਐਟਮ ਵਾਜ਼, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਟਿਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇੰਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਤੀਜਾ ਇਹਦਾ ਸਫੈਰਿਕਲ, ਚੌਥਾ ਲਾਰਜੈਸਟ। ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਐਟਮ ਕੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨਾਰ ਡਿਸਟਰਾਇਡ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਹੈ? ਲਾ ਆਫ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ A ਅਤੇ B ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹ B ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਾਜ਼ ਡਿਟਰਮਨਡ ਬਾਏ, 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, J. ਡਾਲਟਨ, J. ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ, ਡੈਮੋਕ੍ਰਾਟਸ ਅਤੇ ਐਰਿਸਟੋਟਲ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ J. ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ। ਬੇਸਿਕ ਸਬ ਅਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 5, 3, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 1000। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਰ ਅਸਾਈਨਡ ਬਾਏ J. ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ, J. ਡਾਲਟਨ, ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰਾਟਸ। ਅਤੇ J. ਬਰਜ਼ੀਲੀਅਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਓਵਰਆਲ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਾਈਨ ਐਟਮ, ਗਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਬ ਅਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਐਨ ਐਟਮ, ਨੇਮ ਐਨੀ ਆਫ 5। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਅਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 5 ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 5 ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ, ਹਾਈਪਰੋਨ, ਨਿਊਟਰੀਨੋ ਔਰ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟਰੀਨੋ। ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਫਸਟ ਈਅਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਐਟਮ ਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।